I know, yeah. 그럼 지금까지 블랙스완이었습니다. 감사합니다. 인도에서 열린 하키 월드컵 행사 도중 한 K-팝 걸그룹의 등장에 관객들이 후끈 달아올랐습니다. 그런데 뭔가 이상한 점이 있습니다. 한국어로 노래를 부르고 한국어로 인사를 하는 이들이지만 한국인 멤버는 없습니다. 그러나 이들은 한국에서 활동하는 해외 출신 아이돌들처럼 인종만 다를 뿐 한국 소속사에 있으며 한국어로 노래 부르고 소통하는 엄연한 K-팝 아이돌인데요. 과연 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 알아보겠습니다. 최근 인도의 한 뉴스 보도에 따르면 한국 문화가 세계적인 인기를 끌기 시작하면서 한국어를 배우고 사용하는 사람들 역시 급속도로 늘고 있다고 보도했습니다. 한류라는 문화가 잊을만 하면 세계를 열광시킬 무언가를 만들어내는 탓에 그 지속성을 보고 한글을 배우고자 하는 이들이 계속해서 늘고 있는 추세라고 하는데요. According to Netflix, over 60% of all Netflix members watched Korean titles last year. 3 of Netflix's most watched shows are from Korea. The interest in Korean pop culture has exploded over the last few years, and a direct result of this interest, the interest in learning the language, has shot up. Korean was the 7th most studied language on the application. Interestingly, Korean has outperformed Chinese, which has found itself on the 8th spot on Duolingo over the last few years. The Korean language might be the next big thing. Laos, Thailand, Myanmar have adopted Korean as a foreign language in their schools' curricula. These were under agreements signed with the Korean Education Ministry as per reports. 이제 한국인이 아니더라도 한국 문화를 향유하는 사람이라면 한국어를 쓰기도 하고 K-팝 그룹의 멤버가 될 수도 있는 세상이 왔습니다. 미국에서도 몇 년 전 한국계 미국인 K-팝 가수가 탄생하기도 했었죠. Alexa, from the moment you came on, my team said she's gonna win. How does a teenager living in Oklahoma become a K-pop star? Star is a big word, even And though that's it's- what you are. Thank you. Thank you, Snoop Dogg. Oklahoma is the first ever winner of American Song Contest. Congratulations to Alexa. Alexa, come get your love, baby. The stage is yours. We are part of this. And he was like, there's a girl singing K-pop from Oklahoma. And he was like, wait, what? And that's what I loved about it. I thought it was so cool. 이처럼 알렉사의 경우 오디션 프로그램 내내 미국 셀럽들의 전폭적인 응원을 받으며 우승을 거머쥐었는데요. 한국과 미국을 오가며 꾸준히 활동하고 있으며 그녀의 곡 중에는 조회수 1000만을 넘는 메가 히트곡들도 존재하죠. 특히 그녀는 오디션 프로그램인 프로듀스 48을 통해 K-팝에 도전했지만 꼴찌를 하며 물러나야 했는데 몇 년 후 미국에서 라이징 스타가 되어 돌아온 것이죠. 그리고 EXP 에디션이란 보이그룹도 한국 국적의 멤버가 없는 K-팝 그룹입니다. 이처럼 K-팝이 하나의 장르가 되면서 앞으로도 이러한 그룹이 더 늘어날 전망으로 보이고 있는데요. 초반에 잠깐 보여드렸던 걸그룹은 한국 DR뮤직의 걸그룹 블랙스완입니다. 마찬가지로 한국인 멤버가 없는 다국적 그룹이며 다양한 국적으로 구성되어 많은 나라에서 전폭적인 지지를 받고 있는데요. 그중 세네갈 출신 멤버인 파투가 데뷔한 것에 대해 흑인 K-팝 팬들은 혁명이라고 표현하고 있습니다. 해외 팬들은 외국인 멤버 중에 동양인이나 백인 혼혈은 많았지만 순수 흑인은 절대로 불가능하다고 여겼는데 이 고정관념을 깨뜨렸다는 점에서 기쁨과 놀라워하는 반응을 보이고 있습니다. 팀 내에서 리드 보컬을 맡고 있는 인도 출신 스리아의 현지 인기는 그야말로 상상을 초월합니다. 스리아는 원래 인도에서 뉴스만 틀면 빠지지 않고 등장하는 인물인데요. 그녀는 오래전부터 한국을 동경해왔으며 엑소의 팬이자 K-팝 스타가 되길 꿈꿔왔었다고 합니다. 소속사인 DR뮤직이 인도 오디션 당시 직접 발굴한 원석으로 인도에서는 벌써부터 차기 K-팝 스타가 될 스리아에 관심이 집중되고 그녀에게 응원을 보내고 있는 것이죠. 그녀의 데뷔 소식이 전해지자 현지 언론에서는 연일 그녀에 대한 보도를 내놓았으며 유학 컨설팅 업체 허우론 유학의 CEO는 인터뷰를 통해
18-year-old Shreya Lenka from India's Odisha has made the country proud. She has been selected as the 5th member of the popular South Korean pop band Black Swan. Hello Shreya, my name is Eric. Thank you for this opportunity and welcome to We On. Hello, namaste, 안녕하세요. How did you feel when it was announced that you were the first Indian star to join a K-pop band? Thank you so much, first of all. And it's a feeling that I cannot even express in words. When I got selected as the first Indian K-pop idol, I can't even believe that thing, because it always been my childhood dream to be an artist and represent my India, represent my own country. So now this happened. So I'm feeling like, yes, I did it. 그렇다면 이들이 생각하는 K-팝은 어떤 것일까요? What difference do you feel between Indian culture and the popular K-pop culture? First of all, I would say that K-pop is more like Western, and our Indian is like more classical. Cultures and aspects that are thrown into the K-pop music industry nowadays, so it can really reach to so many people and so many different types of sounds that people will like. 이렇게까지 말하는데 그녀들의 무대를 안 넣는 건 말이 안 되죠. 아주 짧게 준비해봤습니다. I gotta go bed tonight like a babe. You better turn up the light. 끝없는 미로. Yeah. Bang bang 손을 드러내게. I know love is insane. 내가 말뿐인 말은 못해. Close to me. What I wanted you get going. 내가 말뿐인 말은 못해. 네 맞춤에 흔들리게 돼. K-팝은 이제 세계 어딜 가도 들리는 음악이 되었습니다. 체계적인 아이돌 트레이닝 시스템이 현지에 확산되기에 앞서 직접 한국을 찾아 아이돌 데뷔의 꿈을 이룬 이들은 이제 세계 각지에서 활동하며 K-팝을 전파하고 있는데요. 곧 중국의 인구수를 추월한다는 인도. 2022년 기준 총 14억 1,700만 명으로 중국을 넘어 세계 1위 인구 대국으로 올라섰으며 중국 경제가 하강 국면을 맞이할 것이라는 피크 차이나 이론의 핵심이자 세계 최대 공장의 지위를 넘겨받게 될 전망이라고 하죠. 지금까지 수많은 한국 기업들이 인도에 진출에 성공을 거뒀지만 문화 콘텐츠만큼은 별다른 성과를 내지 못했었는데요. 자국 문화에 대한 애착을 보이며 특히 발리우드 영화나 특유의 멜로디를 가진 전통음악만 즐기곤 했죠. 한국의 문화적 특성과 접점을 찾는 게 쉽지 않았기 때문에 꽤 오랜 기간 한류는 인도에서 크게 주목받지 못했었습니다. 그런데 싸이의 강남 스타일을 기점으로 점차 주목을 받기 시작했으며 인도의 유력 일간지 이코노믹 타임스는 팬데믹 시대에 침체된 인도의 돌파구를 마련한 것은 바로 한류라는 제목의 기사를 보도했습니다. 코로나19 때문에 외부 활동 횟수가 줄어든 인도인들이 새로운 걸 찾다가 우연히 한국 콘텐츠를 발견해 빠져들었다는 내용의 기사였는데요. 현지 음악 스트리밍 사이트인 지오4분에 K-팝이 올라오기 시작한 것도 이즈음부터라고 합니다. 사실 인도와 한국 드라마를 비교해보면 가족과 로맨스를 중점적으로 다룬다는 점에서 공통점이 있지만 일각에서는 전개하는 방식에서 큰 차이가 있어 인도인들이 더 빠져들었다는 의견이 나오고 있습니다. 인도의 경우 트루먼 쇼처럼 주인공의 일대기를 전부 보여주기 때문에 300회가 넘는 대형 작품들이 주를 이루지만 한국은 16에서 20화 정도로 짧고 강렬하게 구성돼 그 흡입력이 남다르기 때문에 인도에서 열광할 수밖에 없었다는 것이죠. 또한 주요 장면을 화려한 음악과 춤으로 풀어가는 발리우드 영화와 달리 연출과 대사로 풀어가는 한국 드라마는 더 새롭게 다가왔을 거라고 덧붙였는데요. 작곡가나 가수의 국적이 아니라 사용하는 언어, 음악을 만들고 비주얼화하는 방식, 또 아티스트들이 팬들과 소통하는 방식 같은 것들이 K-팝을 정해내리고 있는 것이 아닐까 싶은데요. 한국의 인구는 줄어들고 있다고 하지만 언어와 문화는 국경을 넘어 퍼지고 있는 지금의 현상에 이제 K-팝이 답해줘야 하는 시점이 온 것 같습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? K-팝이 나라와 나라를 잇는 가교가 되고 언어의 장벽을 넘어
모두가 즐기는 고유명사가 되었다는 것에 가슴이 벅차오르는데요. 앞으로도 하나의 고유 대명사로서 전 세계에 즐거움을 전하는 전도사가 되길 기원합니다.